Evam Yasyasi Pandava Yena Bhutanya Sheshani Drakshasatmanya Tomai Yajgatvana Punarmoham Evam Yasyasi Pandava Yena Bhutanya Sheshani Drakshasatmanya Tomai. Улазим как книга санскрита. Yajgatvana Punarmoham Evam Yasyasi Pandava Evam Yasyasi Pandava Yena Bhutanya Sheshani Yena Bhutanya Sheshani Drakshasatmanya Tomai Drakshasatmanya Tomai. Матаджи на лице. Yajgatvana Punarmoham Evam Yasyasi Pandava Yena Bhutanya Sheshani Drakshasatmanya Tomai. Яд, которое гятва, познав, на, не, унаха, вновь, мохам, в иллюзию, эвам, эту, ясяси, падеж, пандава, осень панду, ена, которым, бутани, живые существа, ашешани, вся, тракшаси, увидишь, атмани, высшая душа, атха, иными словами, мои во мне. Переводы и комментарии его божественной милости Ачарья Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, или, иными словами, что все они пребывают во мне. Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа – неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называют майей. Ма значит «не», а «я» – это. Некоторые люди думают, что мы никак не связаны с Кришной, что Кришна всего лишь великая историческая личность, а Абсолют – это безличный Брахман. Но на самом деле, как сказано в Бхагавад-гите, безличный Брахма – это сияние, исходящее от тела Кришны. Будучи верховной личностью Бога, Кришна является причиной всего сущего. В Брахма-самхите ясно сказано, что Кришна – это верховная личность Бога, причина всех причин. Миллионы воплощений Господа – всего лишь его различные проявления. Живые существа тоже проявления Кришны. Философы Майявады ошибочно считают, что, разделившись на множество частей, Кришна перестал существовать как отдельная личность. Эта концепция, по сути, материалистична. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что предмет, разделенный на части, утрачивает свою первоначальную форму. Однако философы Майявади не способны понять, что на абсолютном уровне 1 плюс 1, так же как и 1 минус 1, равняется 1. Такова природа абсолютного мира. Лишенные абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом иллюзий и потому считаем себя отделенными от Кришны. Но хотя мы являемся отделенными частицами Кришны, мы не отличны от Него. Различие между телами живых существ – это майя, а не реальность. Все мы призваны доставлять удовольствие Кришне. Только под влиянием майи Арджуна мог подумать, что кровные узы, временно связывающие его с родственниками, важнее его вечных духовных отношений с Кришной. Суть учения Бхагавад-гиты в том, что, будучи вечным слугой Кришны, живое существо неотделимо от него, а ощущение им своей отделенности от Господа называется майей. Живые существа, как неотъемлемые частицы Всевышнего, имеют особое предназначение. Забыв о своем предназначении, они с незапамятных времен воплощаются в различных материальных телах – людей, животных, полубогов и так далее. Причина этого в том, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но если человек, служа Господу, развивает в себе сознание Кришны, он может избавиться от этой иллюзии.
только духовный учитель способен дать человеку это чистое знание и помочь ему избежать ошибочных представлений о равенстве обыкновенного существа с Кришной. Тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что высшая душа Кришна есть высшее прибежище всех существ, и что, покинув это прибежище, живые существа оказались во власти иллюзорной материальной энергии и возомнили себя отделенными от Кришны. Так, отождествив себя с разными материальными формами, живые существа забыли о Кришне. Но когда заблудшее существо встает на путь сознания Кришны, перед ним открывается дорога к освобождению, как сказано в Шримад Бхагаватам «Муктир ханьятарупам сварупена вявастити». Обрести освобождение значит занять свое естественное положение, то есть стать вечным слугой Кришны или обрести сознание Кришны. Я рассматриваю текст. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Шрила Прабхупада ки джай. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajata Sahagana Raghunatam Vitam Tamscha Jivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutradevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshakarine Haribo Hare Krishna, շեյներներ։ Մենք արդեն ենք Բhagavad Gita-ի 4-րդ գլխից տեքստեր։ Այս տեքստում կոնկրետ ասվում է, թե ինչ է լինում մարդու հետ, երբ որ ինքը հոգևոր գիտելիք է ստանում։ Կարանք կարդանք, ստուգենք։ Մենք ստացել ենք, թե դեռ process-ի մեջ ենք։ Ասեմ մեր կիրակնորյա պրականները երկու բառով, սկզբում մենք երգում ենք աստուանունները Hare Krishna mantra, հետո կարդում ենք վեդայական գրություններ, կամ Bhagavad Gita, կամ Շրիմադ Բհագավատամը, հետո տեղի ունենում ծառայություն ու վերջում հոգևոր սնունդ ենք ուտում, կոչվում է պրասադ։ Ու մենք ամեն կիրակի ես անում ենք, երբ որ մենք ամեն կիրակի գալիս ենք իրականում ժամանակի հետ, ովքեր որ արդեն երկար ժամանակը գալիս են, արդեն լիքը պրասադ են կերել։ Ժամանակի հետ, երբ որ մենք բան անում ենք,
ինքը մեխանիկական է դառնում, դրա համար պետք է ժամանակաժամանակ դավթաշեն գալուց մեզ նաստրոյանենք, հա, տրամադրենք, որ մենք գալիս ենք կարևոր տեղ, որտեղ եթե ճիշտ անցկացնենք այս օրը, մենք կզգանք, որ հոգևոր էներգիան մեր մեջ շատանում է, հաղորդակից ենք դառնում հոգևոր էներգիային, այն շաբաթվա 6 օրը մնացած բոլոր գործերը կհասցնենք, այս մի օրը պետք է տրամադրվել հոգևորին, իսկ ովքեր որ նոր են գալիս, մի անգամ, առաջին անգամ կամ մի քանի անգամ են եկել, միգուցե սկզբում կուլտուրնի շոկ լինի, դեպստե որոշակի դրեսկոդ կա, բայց մեկը էֆեկտը դրական կլինի, այնպես որ եկեք փորձենք այսօրվան ճիշտ տրամադրվել ու փորձենք մի քիչ հոգևորը մեր մեջ շատացնել։ Ընդհանրապես Բհագավադ Գիտայի 4-րդ գլուխը ոնց է կոչվում, ով է հիշում։ Գյանա յոգա։ Գյանա յոգա։ Ինչ է նշանակում գյանա։ Գիտելիք։ Գյանը նշանակում է գիտելիք։ Այս գլուխը հոգևոր գիտելիքի մասին ու այս գլուխը ոնց որ հոգևոր գիտելիքի մասին ամեն ինչ պատմում է։ Պատմում է թե ինչ է կարծում, ինչն է առաջինը պետք է իմանալ հոգևոր գիտելիքի մասին։ Պատկերացրեք, ձեզ հետաքրքրում է հոգևոր գիտելիքը, առաջինը ինչը պետք է ճիշտ իմանաք։ Ով եմ ես։ Որտեղից է գալիս։ Եթե այդ հարցը չի լուծվել, հնարավոր է մյուս բոլոր հարցերը սխալ գնան։ Դրա համար Բհագավադ Գիտայի 4 գլուխը սկսում է դրանից, որ ասում է թե հոգևոր գիտելիքը որտեղից է գալիս։ Որտեղից է գալիս։ Կրիշնայից մեզ պարամպարայով։ Կրիշնան ասում է Էվամ պարամպարա պրապտա, որ գիտելիքը փոխանցում է պարամպարայով, դրա համար մեր խորանին կարող ենք տեսնել, որ կա հոգևոր ուսուցիչների շղթա, հա, այդ կակրաս պարամպարան է։ Պարամպարա բառացի նշանակում է հայերեն եթե ասենք, կասենք հաջորդից հաջորդ, պարը նշանակում է հաջորդ։ Ու գիտելիքը այդտենց աստուց գալիս է ուսուցչից աշակերտ փոխանցվում է։ Ու այդ կարևոր ամենաառաջին բանն է, որովհետև եթե այդ սիստեմը ոնց որ խախտվում է, հոգևոր գիտելիքը աղավաղվում է։ Կարող ենք տեսնենք, որ մարդկանց մեջ շատ կա այդ ոնց որ ի բնե ինչ-որ բան աղավաղելու հակումը, հա։ Ես երկար տարիներ փորձում եմ Հայաստանում մի քիչ այս կամ այն ձևով կիսվել մարդկանց հետ վեդայական գիտելիքով ու նկատել եմ մանավանդ հայերիս մեջ շատ կա ամեն ինչ հայաֆիկացնելու բանը։ Մոտիվը, ես իշնամ մի անգամ վիդեո էի գցել 3 վիբրացիաների մասին, գունաների մասին, մի հատ տղա ինձ գրել էր, համոզում էր, որ Հայաստանում վիբրացիաները չեն աշխատում, գունաները չեն աշխատում, բայց այսպես կարա ոնց որ բան լինի, տարբեր մեջ եղած հատկանիշների պատճառով մենք մտածենք, որ մենք հայ ենք, լավն ենք, մեր դեպքում ուրիշ է, հա, կամ լիքը ուրիշ պատճառներով կարա ու այդ պատճառով կարևոր է լինի պարամպարա, որը որ ճիշտ գիտելիքը տալի կամ հիշում եմ ես էլի մի անգամ վիբրացիաներից էինք խոսում յոգայի ֆեդերացիայում, ոնց խոսում ենք, որ Կրիշնան Բհագավադ Գիտայում ասում է, որ հին սնունդը բան է, տամա գունայի մեջ է, ցածր վիբրացիաների մեջ է։ Հիշում եք քանի ժամ առաջ սնունդն է։ 3 ժամ առաջ սնունդը համարում է տամա գունայի մեջ, բայց մասնակիցներից մեկը ասեց, էդի բորշին չի վերաբերում։ Բորշը ինչքան հին ենք, հա լավ։ Եթե կլասադարդ, Այսը հարցերի համար կանգառն ենք։ Ասածս ինչ է, որ ոնց որ միշտ ցանկություն կա գիտելիքը մեր պրիզմայով անցկացնելու, դրա համար կարևոր է, որ աշակերտական հաջորդականությամբ ստանան գիտելիքը, դրա համար մենք բարբար, եթե նկատեցիք սանսկրիտը կարդում ենք, որպեսզի հանկարծ ինչ-որ սպեկուլյացիաներ չառաջանա, ճիշտ հասկանանք։ Ու ասեմ, որ երբեմն այդ շղթան կտրվում է, ու դրա համար Աստված նորից է գալիս, որպեսզի վերականգնի այդ գիտելիքը, որտեղ այս աշխարհում միշտ կան ոչ շատ, բայց կան որոշ թվով անկեղծ հոգիներ, ովքեր անկեղծ հոգևոր գիտելիք են փնտրում, դրա համար ինքը երբեք թույլ չի տալի, որպեսզի հոգևոր գիտելիքը կորի այս աշխարհից։ Դրա համար երբ որ այդ շղթան կտրվում է, դրա համար Կրիշնան սկզբում Արգջունային ասում է սա կալենե համահատա, յոգա նաշտա պարանտավա, յոգան նաշտա, յոգան կտրվել է, դրա համար ես եկել եմ, որ նորից փոխանցեմ այս գիտելիքը ու կարեք տենակ, որ Աստված ժամանակ առ ժամանակ տարբեր մարգարեների տեսքով գալիս է, որպեսզի վերականգնի հոգևոր գիտելիքը։ Այդ կարևոր առաջին բանը, որ պետք է իմանալ հոգևոր գիտելիքի մասին, այլ ինչ է պատմում, հիշում եք Կրիշնան այս գլխում։
իր մասին է պատմում, Աստծո մասին է պատմում։ Այդ նույնպես կարևոր է իմանալ, եթե ինչքան ուզում ամեն գրքեր կարդանք, եթե Աստծո մասին ոնց որ մինիմալ գիտելիք չենք ստացել, մեր սաղ բաները գիտելիքները իրականում անիմաստ են։ Դրա համար նաև Սուրբ Գրություններում պատմվում է Աստծո մասին, իր հատկանիշների մասին, հա։ Ու Կրիշնան ստեղ ասում էր, որ ինքը ժամանակ առ ժամանակ գալիս է այս աշխարհ։ Ժամանակ առ ժամանակ գալիս է տարբեր կերպարանքներով, ասում է Սամբավամի յուգե յուգե, յուգայից յուգա ես գալիս եմ, հա։ Ու ինչ է գալիս, որտեղ ինքը մեր լավագույն ընկերն է։ Բhagavad Gita-ում ասվում է 5-րդ գլխում Սուխրիդամ Սարվա Բուտանա, որ ես բոլոր կենդանիների լավագույն ընկերն եմ։ Մենք հայերս մի քիչ մանկուց Աստծուն ուրիշ ձև ենք սովորել պատկերացնենք, հա, ինչ որ ամպերի մեջ, մորուքով, շտակի թևերով, հա։ Բայց արյոտես, որ իրականում Աստված շատ մտերիմ է մեզ, մեր լավագույն ընկերն է։ Ու ինքը գալիս է դարաշրջանից դարաշրջան ու մարդկանց տարբեր հոգևոր գիտելիքներ է տալիս, տարբեր հոգևոր պրակտիկաներ է տալիս, հա։ Ասեմ տարբեր ժամանակաշրջանում մարդիկ տարբեր գիտակցություն են ունենում, հա։ Դրա համար պրակտիկաները տարբեր են, միտեղ ասում են միս մի կերեք, միտեղ ասում են լավ կարակ ուտեք, բայց գոնե մեծ պահեք, տարվա մեջ որոշ ժամանակ, միտեղ ասում են միս կարակ ուտեք, բայց խոզի միս մի կերեք, հա։ Ոնց որ տարբեր կախված թե մարդը ինչքան ով է պատրաստ ամեն մարդու համար տարբեր պրակտիկաներ է տալիս, ոնց որ այս վերջերս ինձ մի հատ ֆոտո էր հանդիպել ինտերնետում, ոչ բնության մեջ կարակ տեսնեք մեկ-մեկ գրած է լինում ինչ-որ չգիտեմ ասենք սաբլուդայցը չիստատու, հա, պահպանեք մաքրություն, պահպանեք լրություն, հա, մի հատ նկար էին գրել բնության մեջ մի հատ ցուցանակ էր գրած էր սաբլուդայցը ոչ տոնիբուց։ Այդտենց երբեմն ոնց որ երբ որ մարդիկ պատրաստ չեն ֆուլ հոգևոր գիտելիքին, իրանց ինչ որ ոնց որ քայլեր տրվում, որպեսզի իրանք այդ կիրառեն ու բանանան առաջ ընթանան, հա։ Այս գլխում նաև պատմում է մի քիչ այս աշխարհում եղած օրենքների մասին, հա։ Որ օրենքի մասին է պատմում, ով է կարմայի օրենքի մասին։ Կրիշնան ասում է, որ ինչ որ դուք անում եք օրվա մեջ 3 խմբի կարելի է բաժանել, ով է հիշում։ Կարմա, ակարմա, վիկարմա, հա։ Կարման էտենա, երբ որ մարդը գործում է, որպեսզի իր ոնց որ գործունեությունը իրան ինչ որ շահ բերի, հա, հետագայում, ու տենց մարդիկ ինչ որ կարմա են գործում, տենց մարդկանց նվիրալները հաճախ անվանում են կարմիներ, մարդիկ ովքեր կարմա են կուտակում, հա, ընդհանրապես ինչ քայլ որ մարդը անում, ինքը կարմա է կուտակում, ու տենց մարդիկ շատ ոնց որ ասենց մի քիչ ամեն ինչի մեջ շահ են փնտրում, հա, ամեն ինչ անես, դաշը հոգևորի մեջ շահ են փնտրում, հա, թե հետո իրանց ինչ կլինի դրա համար, այդ մոտիվը կոչվում է կարմա, ընդհանրապես, ու հատկապես այդ կոնկրետ կարման այս դեպքում վերաբերում է բարեպաշտ կարմա կուտակող մարդկանց, հա։ Ու այդպես մարդիկ ոնց որ իրանց կյանքի իմաստը այս աշխարհում ինչ որ աշխարհիկ երջանկություն ստանալն է, հա։ Ու ոնց որ իրանք անընդհատ ամբողջ օրը մտածում են ոնց անեն, որ ավելի լավ աշխարհիկ երջանկություն ստանան, ավելի լավ աշխարհիկ երջանկություն ստանան, հա, ու երբեք իրանց չի հերիքում, հա, ոնց որ իմ հոգեվորացուցիչը հիշում սկզբում իր լեկցիաները որ լսում էի, մի հատ բիզնեսմենի մասին էր պատմում, ասում է լրագրողը մոտենում է իրան հարցը տալի, ասում է ո՞րն է ձեր կյանքի բանը, լոզունգը, հա, ստատուսը ո՞րն է բիզնես, ես շփվում եմ շատ բիզնեսմենների, գիտեմ, որ տես բան կա, ասում է իմ կյանքի լոզունգը больше, ավելի շատ, հա, դες մարդիկ այդտենց անընդհատ ավելի շատ են ուզում։ Ու sense տարբեր ինչ որ նոր բաներ են հնարում, ոնց ավելի երջանիկ լինեն, հա, չնայած որ համաձայն վեդայական հայացքի աշխարհիկ երջանկությունը ինքը միշտ նույնն է, հա, ինչքան էլ որ թվում է թե, չգիտեմ, հիմա Հայաստանում եմ, հետո կգնամ ինչ որ ուրիշ երկիր, այնտեղ ավելի լավ կլինի, հա, իրականում բայց աշխարհիկ երջանկությունը նույնն է, ոնց որ նույնպես հիշում եմ իմ հոգեվորացուցիչը ասում էր մարդիկ մարդկա շատ է սիրում հաց ու պանիր, հա, կամ հայերս հաց պանիր պամիդոր են շատ սիրում, հա, հետո ասում մարդիկ հոգնում են հաց պանիր պամիդորից, սկսում են ավելի sense բաներ պիցա ուտել, հա, բայց չեն հասկանում որ պիցան այդ նույն հաց պանիր պամիդորն է իրականում, ոչ մի տարբերություն։ Դրա համար այս կարման ինքը շատ սահմանափակ է, հա, շատ սահմանափակ է, ինչը լանենք իտոգում նույն աշխարհիկ երջանկությունն ենք
փնտրում, հա, կան իրանց մի հատ ուրիշ տեսակ, որ կոչվում են V կարմիներ, հա, ովքեր աշխարհի երջանկություն են փնտրում, բայց այդ անում են մեղսավոր ձևով, հա, խաբելով, չգիտեմ, թալանելով եւ այլն։ Ու իրանք կուտակում են V կարմա, վատ կարմա են կուտակում, հա, ու հետո հաջորդ կյանքերում իրանց հետևանքները գալիս է։ Ու կան մարդիկ, ովքեր A կարմա, A կարման այդ մարդիկ են, ովքեր գործում են, բայց իրանց գործունեությունը իրանց կարմա չի բերում։ Այսինքն իրենք ինչ-որ գիտակցությամբ են որոշակի գործում, ասենք խոսանք ինչ գիտակցությամբ, որ իրենք ինչ էլ անում են, հետո դրա համար իրանց կարմա չի գալիս։ Մի քանի ոնց որ լայֆհակներ կան, ոնց գործես, որ քեզ կարմա չգա։ Հեսա մի քիչ այդ մասին խոսանք։ Նաև այս գլխում էլ ինչ կարևոր բաներ ասում, ով կհիշի, այս նախորդ տեքստերում, այլ հոգևոր գիտելիքը ոնց ստանալու հետ կապված, հա, այո, նաև ասում է ոնց ստանաս այդ հոգևոր գիտելիքը, պետք է ստանալ, կարելի է ստանալ հոգևոր ուսուցչից։ Դրա համար ասում էր, որ որպեսզի իմանաս հոգևոր գիտելիքը, դիմիր հոգևոր ուսուցչին։ Ու հոգևոր ուսուցչին ոնց որ պետք է ճիշտ տրամադրվածությամբ դիմել, երբ որ ինչ-որ մի պահի կյանքում մեզ հանդիպում է հոգևոր գիտելիքը, պետք է ճիշտ տրամադրվածությամբ դիմենք հոգևոր ուսուցչի, որպեսզի այդ ոնց որ գիտելիքը գա, հա։ Հակառակ դեպքում, եթե մարդը ասենց ոնց որ ի սկզբանե մի քիչ ոնց որ մեծամտության բլոկ կա դրած, հոգևոր գիտելիքը մարդու ներս չի մտնում, հա։ Եթե մարդը մենք բոլորս ենթագիտակցություն մտածում ենք, թե ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ, հա, ու բոլորից լավ գիտեմ։ Այդ դեպքում, եթե հոգևորի նկատմամբ տրամադրությունը այդպիսին է, հոգևոր մեսիջը մարդու սիրտը չի մտնում, հա։ Ոնց որ վերջերս ինձ մի հատ բան էին, ռիլ էին ուղարկել, ասենց ամուսիններ, մարդու կին կանգնած խոսում են իրար հետ, այս կինը ամուսնուն ասում է, գիտես, иногда ты иногда ты ошибаешься, а я не, иногда ты не прав, а я права. Иногда наоборот, я права, ты не прав. Եթե այդ տրամադրությունը կա ի սկզբանե հոգևոր գիտելիքին, ու մենք լսում ենք, բայց մեկը մենք մտածում ենք ես գիտեմ, հա, ես եմ ճիշտ, հոգևոր գիտելիքը ոնց որ ներս չի մտնում, հա։ Դրա համար ոնց որ գիտան այս բոլոր այս ինստրուկցիան տալիս է, հա, ոնց գիտելիք ստանաս, որպեսզի փոփոխություններ լինեն սրտում։ Բայց ասեմ, որ այդ հոգևոր գիտելիքը, ասել ասեմ, ինչեվ թեմային անցնելը, ոչ բոլորն են բախտ վիճակվում առնչվել հոգևոր գիտելիքին իր կյանքում, հա։ Կարակ տեսնեք Հայաստանում, չգիտեմ, հիմա ինչքան մարդ կա, 3 միլիոն կա, հա։ Չհասած, հա։ Բայց այս սենյակում կա մեղմ ասած մոդել չի 3 միլիոնի, ինչի, որովհետև ոչ բոլորն են դեռևս պատրաստ ստանալու հոգևոր գիտելիք, հա։ Հոգևոր գիտելիք ստանում են այդ շատ sense շրջադարձային կետ է, հոգու ոնց որ այս մատերիալ աշխարհում մարդու կենթանի էակի ոնց որ պատմության մեջ sense շրջադարձային պահ է, որ ինքը ինչ-որ մեկից լսում է հոգևոր գիտելիքը, հա։ Շատերը այդ լինում է, վեդաները ասում են, լինում է միլիոնավոր կյանքերից հետո, երբ որ մարդը հասնում է այդ կետին, երբ որ առնչվում է հոգևոր գիտելիքին, հա։ Ու այս ոնց որ շրջադարձային կետը, որտեվ երբ որ մարդը մի քիչ ստանում է հոգևոր գիտելիք, մի քիչ պրոգրես է ունենում, այդ պրոգրեսը երբեք չի կորում։ Ի տարբերություն, ոնց որ մենք խոսում ենք կարմայի մասին, երբ որ մարդը կարմա է կուտակում, այդ կարման սպառվում է ինչ-որ մի պահի, հա։ Չգիտեմ, մարդը կարող հարուստ լինի, հետո մի բան կարման վերջանա, ինքը սկսի աղքատանալ, հա, կամ հակառակը, մեկ էլ տեսար մարդը աղքատ էր, մեկ էլ լոտո շահեց, հարստացավ, հա, կարման փոխվեց, հա, ոնց որ մեր ուսուցիչներից մեկը Սագարում առաջն ասում է, деньги либо заканчивают начинаться, либо начинают заканчиваться։ Կարման տենց է, ինքը բանան, վերջ սպառվում է, հա, ինչ-որ մի պահի։ Բայց հոգևորը այդպես չի, ասում է Նեհաբեկրամը նաշրստի պրատյավայա նավիդյատե։ Նաշա աստի, հոգևորի մեջ չկա կորուստ։ Այ երբ որ մի քիչ ստանում ենք, հետո այդ գիտելիքը շատանում է։ Ու կարող նկատեք, մարդիկ կան, ովքեր լսում են հոգևոր գիտելիքը ու այդ մտնում է իրանց սիրտը։ Մարդիկ կան, հակառակը լսում են ու փակ են դրան։ Ինչի, որովհետև նախկինից չկա կուտակած ոնց որ հոգևոր սուկրիցի, այո, հոգևոր բագաժ, հա։ Բայց ասեմ, Աստված այս աշխարհը նենց է ստեղծել, որ մարդիկ sense tenence ընթացքում մի քիչ առնչվում են, հա։ Օրինակ մի անգամ լսեցին Աստծո անունը, այդ արդեն սուկրիցի է։ Կապ չունի ինքը այդ հասկացավ թե չէ, ոնց ես հիշում եմ առաջ անգամ, որ Հնդկաստան էի գնացել, ինչ շատ տպավորեր էր, որ քարերի վրա, քյարփինջների վրա գրած էր ռամ։
Այդ արդեն բարիք է, մարդը եթե տեսնում առամ, այդ Աստծո անունն նա արդեն բարիք է, որտեղ այդ անունները շատ զորեղ են։ Լսում է Հիսուս Քրիստոսի անունը, նա արդեն բարիք է ստանում։ Ուսուցիչները ասում են, դաժե եթե Աստծո անունների արանքում ուրիշ վանք կա, մեկը այդ իրան բարիք է տալիս, հա։ Ու այդ Սուկրիստին շատ զորեղ բան է։ Երբ որ Աստծո համար մարդը ինչ-որ ծառայություն է անում, այդ շատ զորեղ է Պուրանաներում պատմում է մի հատ հոգևորակի պատմություն, ասում է ինքը մուկ է լինում, вообще կենթայիների մեջ նույնպես հոգի կա իրականում, հա։ Ասում է ինքը մուկ է լինում ու չգիտես ինչ բախտով բանը տաճարի մոտ է ապրելուց լինում այդ մուկը, հա։ Ու մի անգամ չգիտես ոնց մտնում է տաճարում դե միշտ համով պրասատ կա, երևի գալիս է հյուրասիրվելու։ Ու մի անգամ ինչ է լինում, խորանի վրա այս պահին կրակ չունենք, երբեմն մենք կրակ ենք առաջարկում, հա։ Ու ասենց ֆիցիլյոկներ են լինում, Հնդկաստանում այդ բիզնեսը կոնկրետ մարդիկ ցելոֆոններով ֆիցիլյոկներ են բաժանում, որպեսզի առնես, տանես, առաջարկես Աստծուն, հա։ Ու ասենց տենում է, որ ալտարի մոտ, խորանի մոտ բանա, ֆիցիլյոկա դրած, հա։ Ու ասենց գալիս է այդ ֆիցիլյոկներն էլ ցանկալի է գիով լինեն, հա, հալած յուղով։ Ու այս մուկը գին ընդհանրապես ասեմ շատ քաղցր է ինքը։ Ու այս մուկը հոտը առնում է ու գալիս է այս ֆիցիլյոկի մոտ ու բան անում։ Ուզում է կրծի այս գին, իսկ այդ գին վառվում է, այդ յուղը, մոմը դրանից է պատկերացրեք։ Ու ասես միամիտ այդ բանը, կրակը, ոնց որ մնում է այս մկան ատամի արանքում, ու սկսում է վառվել, այս մուկը սկսում է թրվռալ։ Ու ասում որ ինքը բարիք է ստանում, ասում Աստված այդ ընդունում է որպես ծառայություն իրան, որ ինքը իրան կրակ էր առաջարկում, հա։ Պատկերացեք, կրակը վերցրես, հենց առաջարկում եք իրան։ Ասում Աստված այտենց է ընկալում ու հաջորդ կյանքում այդ մուկը ծնվում է արքայադուստր ու ասում ինքը շատ մաքուր նվիրալ է լինում ու իր սիրած ծառայությունը Աստծուն կրակ առաջարկելն է լինում։ Ու տենց հասնում է հոգևոր կատարելության, հա։ Այսպես փոքր բաներ ենք ինչ որ անում, այդ Սուկրիստին կուտակվում է, ինչ որ մի պահի հանդիպում ենք հոգևոր գիտելիքի ու ոնց որ այդերից մեր կարիերան ոնց որ այս մատերիալ աշխարհում փոխվում է, հա, փոխվում է, արդեն կանգնում ենք դեպի ճանապարհը, դեպի Աստծուն։ Ու ասեմ այդ ինչքան որ մարդը բլագեչի սիրի, այդ տեսանկյունից ստուգվում է, երբ որ ինքը կակրաս հանդիպում է հոգևոր ուսուցչի, ոնց որ այս տեքստում ասում էր, «Получив от осознавшей себя души». Երբ որ մարդը հանդիպում է ինքնագիտակցման հասած մարդու, այդտեղ ստուգվում է ինքը ինչքան սուկրիցի ունի։ Եթե մարդը հանդիպում է, ասում է լավ, այսօր ես ավելի լավ գիտեմ, նշանակում է սուկրիցին չի բավարարում, հա։ Իսկ եթե մարդու սիրտը մտնում է այդ հոգևոր մեսիջը, նշանակում է նախկինից որոշակի սուկրիցի կար։ Երբեմն ասեմ, լինում է բացառություններ, երբ որ նախկինից սուկրիցի չկա, ոչ մի լավ բան չես արել, բայց հոգևոր մարդը այնքան զորեղ է, որ դաժե դու սուկրիցի չունես, բայց ինքը քեզ կարող է հոգևոր գիտելիք տա։ Նա ու Շիլա Պրաբհադան դրա օրինակն է, երբ որ ինքը գալիս է Ամերիկա, իր աշակերտներից մեկը մի անգամ իրան հարցնում է, աշակերտներից մեկը իրան հարցնում է, ասում է Պրաբհադա, մենք նվիրալ ենք դարել, երևի մենք շատ սուկրիցի ունենք, հա, նախկինից կուտակած, Շիլա Պրաբհադան ասում է, ձեր սուկրիցին ես եմ, ոչ մի սուկրիցի էլ չունենք, մեզ կարա երբեմն թվա, որ մենք հայտնվել ենք ստեղ, ուրեմն շատ բան ենք, բայց միգուցե եւ չէ, միգուցե ինչ-որ մեկը աղոթել է մեր համար, ասեմ, եթե ուզում ենք ինչ-որ հարազատի բարիք բերել, կարելի է աղոթել իր համար, Կրիշնային, Աստծուն, աղոթել իր համար, հա, ու այդ արդեն իրան բարիք կբերի, երբեմն ինչ-որ հարազատ մարդու կարող է ուզենանք, ոնց որ պրիչինից դաբրո, հոգևոր գիտելիք բանանենք, բայց զգանք, որ չի հասնում, հա, այն որ վերջի վայրենդ կարանք աղոթենք իր համար, ուղղակի, հա, ու այդ իր համար արդեն սուկրիցի կլինի, որը որ հետո իրան կբերի հոգևոր գիտելիքի, բայց որպեսզի աղոթենք պետք է ոնց որ այդ գիտակցությունը ունենանք, որ իր համար ամենալավ բանը այդ հոգևոր գիտելիքն է։ Երբեմն մարդիկ աղոթում են ինչ-որ մեկի համար, չգիտեմ, ասենք աղոթում են, որ չգիտեմ, մաման աղոթում է, որ տղեն ամուսնանա օրինակ։ Okay, էլի okay, բայց ինչ-որ մի պահի հասնում է, որ ավելի լավ բաներ կան, հա, ու լավագույն բանը, որ կարանք ինչ-որ մեկի համար աղոթենք, այդն է, որ ինքը ոնց որ ինչ-որ մի պահի առնչվի հոգևոր գիտելիքի, հա։ Ու մի բան էլ ասեմ, կարող է ինչ-որ հարց կա, ինչ ես ասացիս այդ կապված, բան եք ուզում հարցնեք։
Սուկրիցիի մասին էին խոսում, չէ՞։ Սուկրիցիի մասին չէ։ Մի ամաչեք։ Ինչ նշանակում։ Սուկրիցի այդ սանսկրիտով տերմին է, որը նշանակում է սու նշանակում է բարեպաշտ, կրիցի նշանակում է գործել։ Սուկրիցի այդ այնա, երբ որ մարդը ինչ որ բարեպաշտ արարք է անում, հա։ Ու ասեմ, բարեպաշտ արարքները երկու տեսակ են լինում է մատերիալ բարեպաշտ արարք, լինում է հոգևոր բարեպաշտ արարք։ Կոնկրետորեն մենք խոսում ենք հոգևոր, բակցի սուկրիցիի մասին, հա։ Կա սովորական բարեպաշտ արարք, օրինակ, գիտեմ, փողոցով քայլում եք, մուրասկանը գումար ա ուզում, լավ բան եք անում, չէ՞, իրան փող եք տալիս, հա։ Եթե աստծո մասին չեք հիշում, այդ ուղղակի բարեպաշտ արարքը ինքը հետագայում, չգիտեմ, հաջորդ կյանքում էլ ինչ-որ մեկը ինչ-որ sense ոնց որ նիզաշտո տեղը ձեզ փող կգա ինչ-որ, կարման այտենց կաշխատի, հա, սուկրիցի ես արել, լավ արարք ես արել, բայց կա բակցի սուկրիցի հոգևոր բարեպաշտ արարք, երբ որ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ինչ-որ հոգևոր ծառայություն ես անում, հա, օրինակ, չգիտեմ, ասենք Հնդկաստանում է ոնց ռեստորան անունը Ռաթա Կրիշնա։ Մենակ այդ անունը տեսար արդեն սուկրիցի կուտակեցիր հոգևոր, հա, կամ ինչ-որ մեծ նվիրալի ինչ-որ ծառայություն արեցիր, չգիտեմ, մի անգամ պատաբար ասեցիր Սուրբ անունը, լսեցիր Աստծո անունը, հա, ինչ-որ հոգևոր գիրք վերցրեցիր ձեռդ, առավել եւս եթե բացեցիր։ Այդ ամեն ինչը կոչվում է սուկրիցի, բակցի սուկրիցի, հա, ու ի տարբերություն կարմա սուկրիցի, բակցի սուկրիցին ինքը երբեք չի սպառնում, ու հետո բերում է էլ ավելի սուկրիցի, էլ ավելի, մինչև որ մարդուն հասցնում է հոգևոր կատարության, դրա համար սուկրիցին այդ բարեպաշտ նախկինի կուտակած զապասնամուց։ Պատահաբար հնարավոր է սուկրիցին։ Այո, սուկրիցին իրա լինում է ոնց որ կա պատրաստելներ, հա։ Սուկրիցին լինում է կարմա ու բակցին լինում է նաև ագիատա սուկրիցի։ Ագիատան էտենա, որ չես գիտակցում ու պատահաբար ես անում։ Չես գիտակցում, որ դու այդ բանի սուկրիցի արեցիր։ Ոնց որ մի անգամ Պրաբհուպադան, երբ որ առաջին անգամ տաճարաբացած լինում Ամերիկայում, ասենց առաջի հարկ տեղ է լինում, ու ինչ որ անցորդ է լինում, իր մոտ զուգայինի թուղթ է լինում ասենց տոպրակով, մտնում է ներս, չի իմանում այդտեղ ինչ է կատարվում ընդհանրապես, մտնում է ներս, մտնում է այդտեղ լոգարան այդ բանի, այդ զուգային թուղթը շպրտում, հելում գնում է իր համար, հա, ու Պրաբհուպադան ասում է, այս մարդը արեց բակցի սուկրիցի, ինքը չգիտեր այդտեղ ինչ է կատարվում, հա, այդ կոչվում է ագիատա սուկրիցի, մուկը նույնպես չգիտեր, ինքը որ կրակ է առաջարկում, հա, բայց սուկրիցին, բակցի սուկրիցին այդպես բան է, երբեմն է լինում է պատահաբար։ Հոգևոր պտուղ կարելի առանց անպատճառական ողորմածության մաքուր մարդը, սուրբ մարդը։ Հնարավոր է մեր նյութական ինչ բերումով կուտակի։ Նյութականով հնարավոր չի, ոնց որ ասեցի կարմա սուկրիցին բերում է ոնց որ բարենպաստ հետևանքների կարմայի, հա, ասում է Krishna Bhakti Rasabha Pitamakihi Kriyatam Yadiku Topilapyate։ Ասում որ Krishna Bhakti-ն ուզում է միլիոնավոր կյանքեր բարեպաշտ արարքներ արա, Bhakti չի գա։ Դրա համար Bhakti Sanjayate Bhakti-ն առաջանում է Bhakti Sukritis ու Bhakti Sukritin ինչի է բերում է նրան, որ մարդը երբ որ հանդիպում է մաքուր նվիրյալների, այդ հոգևոր մեսիջը մտնում է իր սիրտը։ Դրա համար մարդը կուտակած է լինում որոշակի սուկրիցի ու հանդիպում է սուրբ մարդու, ու այդ սուրբ մարդու մեջ եղած բակցին փոխանցվում է իրան։ Երբեմն կարմայի արդյունքն է դա։ Ոչ թե կարմայի, այլ բակցի սուկրիցի։ Բակցի սուկրիցի։ Անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար նախկինում արած քայլերի բակցի մեջ։ Հոգևորի հետ կապված։ Այո։ Հոգևոր սուկրիցի պատճառը ինքն է։ Հոգևոր սուկրիցին ինքը հոգևոր քայլերն է, որը որ դու գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար անում ես։ Այսինքն դու անում ես ինչ-որ ագիատա սուկրիցի կուտակում ես ինչ-որ զապաս, հետո հանդիպում ես նվիրալների ու այդ նվիրալների բակցին քո սրտում բանա։ Այո, արտացոլվում։ Բակցի պատճառը բակցին է, մեր նախկինում արած ագիատա սուկրիցին ու մաքուր նվիրալների մեջ եղած բակցին։ Երբ որ երկուսը միանում են, ոնց ասեցի, երբեմն լինում է, որ вообще մարդը չի արած լինում ոչ մի սուկրիցի, բայց ուղղակի մաքուր նվիրալից իրան դա փոխանցվում է։ Okay։ Այդպես է բացատրվում Մադուրյա Կադամբանի Վիշանա Չակրավարտի տակով։ Այս թեմայով կարելի է մի քիչ երկար խոսալ։ Հա, ու ինչ էի ասում, որ ոնց որ այն կենթանիակները, ովքեր որ հատկապես բարեպաշտ են, երբ որ իրանք
լսում են հոգևոր գիտելիքը, իրանք նույնպես կարաք լսեք, մեկ տեսնեք մարդիկ լսում են գալիս են այստեղ, մի կիրակի, երկու կիրակի, ասում են, ոնց որ Սարվագիա Պրաբոնը ասում է, «Byl преданный, нет преданного»։ Մեկ էլ, ասում են, «Начинаешь и преданника заканчиваешь преданным»։ Երբեմն ասում եմ գալիս է, մեկ էլ տեսած չի գալիս, հա։ Ինչի որտեղ Սուկրիտին դեռ շատ չէր, հա։ Մի քիչ էլ ավելացավ, այն որ հեսա ինքը կդառնա նվիրալ, բայց դեռևս ոնց որ պատրաստ չի, այդ նույնպես պետք է ընդունել։ Երբեմն լինում է, բայց ովքեր որ ունեն բավարար Սուկրիտին, ու ովքեր բավարար առնչվում են բակցի էներգիայի հետ, իրանք նաև սկսում են պրակտիկայով զբաղվել։ Պրակտիկայով զբաղվել ու պրակտիկան սկսում է ամենօրյա ջապայից, մանտրայից ու 4 սկզբունքներից։ Մենք օրը փորձում ենք կրկնել մինիմում 16 շրջան մանտրա։ Մեր չոթքերի վրա փորձում ենք օրը 16 շրջան կրկնել, 16 շրջանը տևում է 2 ժամ։ Եթե շատ քնած ենք կրկնում, կարող է մի քիչ շատ տևի։ Եթե, չգիտեմ, կրկնելուց խառն ենք ինչ-որ գործերի մեջ ենք, տելևիզոր ենք նայում, կարող է քիչ տևի։ Բայց եթե նորմալ քիչ թե շատ կրկնում ենք, տևում է մոտավորապես 2 ժամ, հա, մի կրուգը 7-ից 8 րոպե, հա։ Ու 16 շրջանը, ասեմ, երբ որ մարդը կրկնում է 16 շրջան, ինքը ոնց որ այս դարաշրջանի Կալի Յուգայի այս բասիսական էֆեկտից ինքը ոնց որ sense բրոնի ժիլետի մեջ արին, հա։ Մարդու գիտակցությունը մաքուր ամենում ու նաև մենք 4 սկզբունքներ ենք պահպանում։ 4 սկզբունքներ, որից որ ոնց որ ես հիշում եմ սկզբում այդ 4 սկզբունք ճիշտ է միս ի բախտ ինձ երբեք չեմ կերել, բայց սկզբունքները 4-ն են, մեկը չի ու առաջին անգամ երբ որ ես սկզբունքների մասին լսեցի, հատկապես առնչվեցի մարդկանց հետ ովքեր սկզբունքները պահում են, ինձ թվում էր իրանք հրեշտակներ ոնց որ լինեն։ Ինչի որովհետև հեշտ չի։ 4 սկզբունքներն են միս չուտել, միս ծուծուկ, ինտոքսիկացիաներ չանել, դրա մեջ մտնում է նաև չայը ու կոֆեն։ Երբեմն նեղ կրուգներում ասում ենք, որ շոկոլադը նույնպես։ Հիշում եմ մի անգամ, ովքեր որ պատրաստ է, իրան կարող ասեք, որ շոկոլադն էր։ Ես հիշում եմ մի վաղ չէի հասկանում չայը խի ամտնում դրա մեջ, բայց մի անգամ Շրի Լանկայում էի, մեզ տուր էին տարել չայի ֆաբրիկա, հա։ Ունդե բարձրում է, որ բան են անում, որոշ ձևով ապրոբատվեց են անում այդ բանը ու մեջը կոֆեին առաջանում։ Կամ մի հատ չայ, որի մեջ, գիտեք, չկա կոֆեին։ Որը? Բուսական չայերը մի կողմ սպիտակ թեյ կա, որի մեջ չկա կոֆեին, ես լիշտո։ Բայց ասեմ, ընդեղ, չնայած որ թեյը շատ էժան էր, 50 գրամը 30,000 դրամ էր։ Так что лучше чай չխմենք ուղղակի, կամ բուսական չայ խմենք։ Ինչ? Նեք, կա սպիտակ չայ, իմը չայի բան ենք անում, տրեյնինգ ենք անում։ Կա սպիտակ չայ, որը ոնց որ այդ սև չայը մի քիչ ուրիշ ձև են պրարաբատվեց անում, էլի են ասում սպիտակ չայ, բայց այդ սպիտակ չայ չի։ Մեր խանութներում շատ քիչ է սպիտակ չայը։ Ասում եմ, այնտեղ sense պուճուր պակետ էր 50 գրամ 30 քանի հազար դրամ։ Այո, դրա համար չայ խմելուց կարող ենք ֆոտոբույսերով չայ խմել։ Կամ ռոյբուր։ Ու մի խոսքով միշտ ուտել ինտոքսիկացիաներ, ազարտնի խաղեր ու անկանոն սեռական հարաբերություններ։ Այդ ոնց որ այդտեղից սկսում է մարդկային կյանքը էլեմենտար, երբ որ ոնց որ մարդը իր գիտակցությունը մաքուր է պահում, ու եթե մի հատ էլ օրը 16 կրոկ մանտրա է կրկնում, այդ բավական լուրջ հոգևոր պրակտիկա է, ու հետո այդ սկիզբն է, իրականում երբեմն թվում է թե այդ վերջն է, բայց այդ սկիզբն է, ասում եմ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Այդ սկիզբն է, երբ որ դա սկսում ենք անել, հետո ունենք մի ամբողջ կյանք, որպեսզի ավելի լավ սովորենք դա անել։ Ու փորձենք ոնց որ այդ արտաքինն նաև փորձենք ոնց որ внутреннее содержание, հա, փորձենք բակցին ներսից ոնց որ մի քիչ այդ մանտրան ասել
բակցիով, հա, դիմելով Կրիշնային, փորձում ենք աշխատել որակի վրա, ճիշտ տրամադրվածությամբ դա անել։ Ու ինչ մեկանում լավացնելը, որ փորձում ենք ոնց որ Աստծո հետ ռեալ հարաբերություններ զարգացնել, հա, ընթացքում կյանքի շուտ տարբեր իրավիճակներում սովորում ենք դիմել իրան, սովորում ենք դիմել իրան, ինչ որ դժվար իրավիճակ կա, չգիտեմ, Հայաստանում ընտրություններ են, խառնենք ինֆորմացիայի մեջ, հա, դժվար է, փորձում ենք կենտրոնանալ մանտրայի վրա, փորձում ենք օրվա մեջ ժամանակ գտնել, դիմել կամ չգիտենք ում ընտրենք, դիմում ենք Կրիշնային։ Նո տարբեր իրավիճակներում, եթե չգիտենք ինչ ընտրություն ենք անում, կարող ենք դիմենք Կրիշնային, հա, իրան դիմենք, հա, ինչ-որ դժվար սիտուացիա է, չգիտենք ոնց ելք գտնենք, կարող ենք իրան դիմենք, ընդհակառակը ինչ-որ լավ բան կա, մինչև աշխարհով մեկ լնելը, մի հատ իրան դիմենք, շնորհակալություն հայտնենք, հա, այսինքն այսպես ոնց որ հոգևոր արվեստները փորձում ենք զարգացնենք նաև ներսից։ Ու այդ փորձում ենք հարցով կարել ենք օրինակ ընտրություններ ասի դիմեմ ում ընտրեմ ողորթի նիկոլին թե մի քիչ իհարկե տեղին չի երևի, բայց մի հումորային հաղորդում կար կարգին հաղորդման մեջ երկու հոգի Աստծուն եկեղեցում խորանի առաջ կանգնում են, մեկը ասում է Աստված ջան հարուստ մարդ ա լինում, ասում է Աստված ջան խնդրում ինձ ինֆինիտու, այս մի հատ էլ թոշակառուկին կա, ասում է Աստված ջան խնդրում 5000 դրամ դու կոմունալս մուծեմ այսօր, հա, այս հարուստ մարդը 5000 դրամ տալիս, ասում է անց խնդրում Աստծուն մանր հարցերով մի անգամ։ Այդ այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի, բոլոր հարցով կարելի է իրան դիմել, այստեղ կարևոր չէ ինչ հարցով ենք դիմում, կարևոր է որ դիմում ենք ոնց որ անկեղծ իրանից ինչ-որ պատասխան ստանալու, ուղղորդություն ստանալու կամ որ սովորենք իրան վստահենք ուղղակի։ Խնդրում ենք իր աջակցությունը լյուբոյ հարցով իրան կարելի է դիմել։ Լյուբոյ հարցով կարելի է դիմել, հենց այսօր մոտ պատմություն կպատմեմ, ինձ թվում է ավելի լավ բարձ կլինի, որովհետև այստեղ ոնց որ արժեքը այդ process-ի այն չի, որ մենք, չգիտեմ, կդիմենք ինքին մեզ ինչ-որ բան կտա, կարող է եւ երբեմն չտա։ Հա, այսօր մոտ պատմություն կպատմեմ, դա ավելի լավ ոնց որ կպատկերացնենք, կարող է երբեմն ուզենք ինչ-որ բան չտա։ Այդ նույնպես կարող է։ Այստեղ հարցը ինչի, ինչ կուզենք կամ կտա թե չի տա, այլ այնա որ չմոռանանք իրան այդ process-ի մեջ։ Դիմենք։ Լյուբոյ ընտրություն անելուց, եթե ինքնուրույն ենք փորձում դա անել առանց Աստծուն դիմելու, մոլորվելու ենք դրա մեջ։ Դրա համար լյուբոյ ընտրությունից առաջ ինչքան շատ դիմենք այնքան լավ։ Շիմատվագատում ասում է ակամա, սարվակամովա, մոքշակամա ու դարեդի։ Ասում է, եթե մարդը ունի ինչ-որ նյութական ցանկություններ, ծիվրենա բակցի յոգին, ինքը պետք է դիմի Կրիշնային բակցիով։ Եթե չունի ցանկություն, մաքուր մարդը շատ մեկը պետք է դիմի։ Իսկ եթե ունի սարվակամովա, աշխարհի ցանկությունները իրան են տվել, ոնց որ ասած, հա, նույնպես պետք է դիմի։ Բոլոր հարցերում ավելի լավ է դիմել։ Ու երբ որ այս process-ը լինում է մարդու մոտ, այսինքն մարդը կուտակած է լինում այդ սուկրիցին, հանդիպում է, մի հատ այդ սուկրիցին հերիքում է, պրակտիկայով է զբաղվում, տեղի անենում են ինչ-որ այս տեքստում էր ասվում, ինչ-որ ընկե հիշում է ինչ էր ասում այս տեքստում։ Յաջգյատ վանա պունար մոխամ, յաջգյատ վանա պունար մոխամ։ Ասում է յաջգյատ վա, երբ որ դա հասկանաս, երբ որ հոգեոր պրոգրես ունենաս, նա պունար մոխամ։ Էլ երբեք չես հայտնվի իլյուզիայի մեջ։ Իլյուզիայից դուրս կգաս ու ասեմ իլյուզիան այդ մարդու կյանքում տարբեր ձևերով արտահայտվում, կարանք թեստ անենք, մենք իլյուզիայի մեջ ենք թե չէ տարբեր իրավիճակներում, հա։ Օրինակ, եթե զգում ենք ինչ-որ մեկից նեղացածություն կա, ոնց որ Վարդան պրոբլեմ, ինձ հիմա կոնկրետ թեմայի մեջ ենք իրար թե աբիդան հայերեն ոնց թարգմանենք, վիրավորանք թե նեղացածություն։ Վիրավորվածություն, հա։ Աբիդն է, ցավալի է։ Ну, մի խոսքով, եթե աբիդա կա, եթե ինչ-որ մեկից զգում ենք, որ նեղացած ենք, հա, վիրավորվածություն կա, այդ նշանակում է լրիվ մայայի մեջ ենք, չենք հասկանում, որ մարդուց նեղանալ վաբշե պետք չի իրականում։ Այդ ինչ-որ վատ բան է գալիս, նշանակում է այդ կարմայով պետք է գար, հա, ոնց որ մեր ուսուցիչներից մեկը այս բանը չեմ հիշելով, ասում էր՝ մի նեղացեք ձեր կարմայի գործիքի վրա, գործիքից, հա։ Եթե զգում ենք ինչ-որ մեկից, ասենք ինչ-որ
ոնց որ նա հոգեբաններն ասում տոքսիկ հարաբերությունների մեջ ենք, հա, իրարից նեղացած ենք կամ բան։ Նշանակում է լրիվ մայայի մեջ ենք, չնայած որ մենք կարող է, չգիտեմ, պրասադի դիետայի վրա ենք։ Աբիդա եթե կա, նշանակում է հոգեո պրոգրես դերոշ չկա, մայայի մեջ ենք, հա։ Դամար նվիրյալը աջատը կշատրու։ Նվիրյալը ասում է ինքը չունի թշնամիներ։ Չունի թշնամիներ։ Ինքը ոչ մեկից չի նեղանում։ Եթե զգում ենք այս կամ իրավիճակում սենց նուրբ կամ ոչ նուրբ ինչ-որ հպարտություն կա, հա, գոռոզություն կա, թվում է թե ոնց որ ես բանն եմ, միակը ու անկրկնելին, հա, այս կամ այն հարցում։ Նշանակում է մայայի մեջ ենք, իլյուզիայի մեջ ենք։ Դեռ հոգեոր գիտելիքը չկա, որտեղ երբ որ հոգեոր գիտելիքը շատանում է, մարդը շատ խոնարհ է դառնում, հա, ոնց որ Պրաբհուպադը մի անգամ իր աշակերտներից մեկին ասում է պատկերացրա, ասում է կա մեծ տիեզերք, հա, շատ տիեզերքներ կան, հա, այդ ասում է պատկերացրեք տիեզերքում կան շատ մոլորակներ, վեդաներում ասում են, որ այս մեր մոլորակը, երկրի մոլորակը ոնց որ գարչիցայի սերմը գարչիցայի մեշոկի մեջ լինի, հա, այդքան փոքր բան է իրական, շատ մոլորակներ կան։ Դա ասում է այդ մոլորակի վրա շատ քաղաքներ, շատ երկրներ կան, հա։ Այդ ասում է կա Նյու Յորքը, Նյու Յորքի մեջ կան շատ տներ, հա, ոնց որ պատկերացրեք Դավթաշենում կան շատ տներ, հա, ու կա մի հատ այս տոնը, հա։ Ասում է իր մեջ նստած է մի հատ նվիրյալ ու մտածում է, որ ինքը շատ մեծն է։ Այդ կոչվում է մայա։ Այդ կոչվում է իլյուզիա, նշանակում է դերևս ոնց որ հոգեորը չի շատացել։ Եթե զգում ենք վախ կա, հա, վախ կա, անհանգստություն կա, վաղը ինչ կլինի կամ չգիտեմ, ընտրությունների թեմա շարունակելով, հեսա այս մեկը կընտրվի, հա, նո կամ բոլոր իրավիճակներում, հա, եթե կա վախ, հա, իհարկե նվիրյալը կարա բոլոր հարցերում պոզիցիա ունենա, դրա ոչ մեկի քաղաքական հայացքներին չենք ուզում բան անենք, բայց հարցը որն է, որ նվիրյալի մեջ վախ չկա, ինքը գիտի ես անում եմ այն լավագույնը ինչ որ կարամ ու մնացածում վստահում եմ Կրիշնային, դաժե նվիրյալները շատ բարձր, դաժե չեն մտածում իրանք հաջորդ կյանքում որտեղ կհայտնվեն, հա, դրա համար Չայտանյա Մահապրաբհուն ասում է մամա ջան մանի շվարը, կյանքից կյանք կարևորը քեզ հիշեմ, քեզ ծառայեմ, հա, նվիրյալը այդ վիճակում է, եթե զգում ենք վախ կամ անհանգստություն կա, նշանակում է Կրիշնային այդ իրավիճակում չենք տեսնում, կամ եթե ինչ որ քննադատություն կա, հա, ինչ որ մեկի քննադատում ենք մարդկանց մեջ վատն ենք տեսնում, նույնպես նշանակում է որտեղ նաև շարունակությունը, որ ասում էր ատմանիև բոլորին կտենաս որպես ատմանի, կտենաս բոլորին Աստծու հետ կապված, то все существа пребывают во мне։ Բոլոր։ Դրա համար եթե շփվեք ինչ որ մեծ նվիրալների հետ, հոգեորուսուցչի հետ, հա, կզգաք, որ իրանք մեր մեջ մաքուր հոգևոր էակ են տեսնում, հա, մեր բոլոր վատ բաները չեն տեսնում։ Հոգևոր մարդիկ այդ մի հատ մարդիկ են, ում մոտ կարող գնաք ու ոնց որ լրիվ բաց լինեք, հա, լրիվ բաց լինեք, չմտածեք են, որ մարդիկ դաժե հոգեբանի մոտ են գնում, դաժե շատ փող են տալի, բայց միջև վերջ սիրտը բացել չի ստացվում։ Բայց երբ որ գնում ենք հոգեորուսուցչի մոտ, կարող ենք սիրտը լրիվ բացենք, ու որտեղ այդ մարդը, ով ու մեջ քննադատելու նինդայ դիշունյամ հրիդայամ իպսիտը սանգալաբյան, քննադատելու կամ շվադ բան տնելու նշույլ անգամ չկա։ Դրա համար հոգեորուսուցչի հետ հարաբերությունները մարդուն զարգացնում են շատ։ Երբեմն թվում է թե հոգեորուսուցչի հետ բան ինչ որ արհեստական ձևով մի լեզ կստանամ, որ հոգեոր աշխարհ են գնալու։ Հայավարի։ Իրականում հոգեորուսուցչի հետ հարաբերությունները իրանք մարդուն զարգացնում են շատ, հա, որտեղ հոգեորուսուցչի հետ դու կարաս լինես այնպիսին, ինչպիսին, որ դու կհասկանաս ամեն հարցով քեզ ոնց որ չձևանաս ինչ որ եք։ Ամեն այդ կարևոր է։ Ու հա, դրա համար նաև այդ հոգևոր ոնց որ մարդկանց ունակություններից մեկն է, որ իրանք մարդկանց մեջ մաքուր հոգևոր էակներ են տեսնում։ Ու ոնց որ այս բանն է, արդյունքն է, երբ որ մարդը տենց ճիշտ հոգևոր պրակտիկայով զբաղվում, իր մեջ ոնց որ այս ամեն ինչը շատանում է, ինքը իլյուզիայից ազատվում է, հա, ու ոնց որ կյանքը շատ հանգիստ, խաղաղ դառնում, ու ոնց որ մարդը միշտ զգում է, որ Աստծո հետ կապված է։ Ու բոլոր մարդկանց մեջ սովորում է տեսնել Աստծուն, հասկանում է, որ բոլոր մարդիկ ոնց որ իր մասնիկներն են։ Հա, դրա համար կարեք տեսնենք մեծ նվիրալները սովորաբար ինչով են զբաղված։ Կամ մանտրա են ասում, կամ ինչ են անում, կամ քարոզում են։ Կամ մանտրա են ասում, կամ քարոզում են, ինչի որովհետև հասկանում են, որ բոլոր կենդանիակները Աստծո մասնիկներն են ու փորձում են օգնել իրան, հա։
օգնել իրանց, դրա համար ոնց որ կարևոր է որպեսզի այտենց ճիշտ պրակտիկայով զբաղվենք, ճիշտ դիմենք Կրիշնային ու ճիշտ դիմելու օրինակը ցույցատրված Շրիմադ Բհագավատամում 10-րդ երգում։ Գիտի ինչ որ մեկը։ Ինչ պատմություն եք հիշում 10-րդ երգից։ Ում եք հիշում, այո, 10-րդ երգից։ Ում եք հիշում, որ Կրիշնային շատ ճիշտ ձևով էր դիմել։ Կրիշնան ասում է, երբ որ ինքը այս աշխարհում ալինում, ոնց ասեցի, Աստված երբեմն հայտնվում է այս աշխարհում տարբեր ավատարների տեսքով, ու երբ որ Կրիշնան այս աշխարհում ալինում, ինքը փոքր ժամանակ գուրուկուլա է գնում։ Այդ ոնց որ բանն է։ Միշնակարգ դպրոցն է մեր ասածը։ Այդ կուլտուրա է, երբ որ մարդիկ փոքր ժամանակից գնում են ոգերուսուցչի մոտ սովորելու ու ոնց որ չէ, ու գնում է գուրուկուլա, ունտեղ մի հատ ընկեր է ձեռք բերում, շատ լավ։ Ով է հիշում։ Այո, Սուդամա։ Իրա գուրուկուլայից իր ընկերն է լինում, բայց ոնց որ Սուդաման ինքը երբ որ մեծանում է, գուրուկուլայից հետո շատ աղքատ է լինում։ Շատ աղքատ է լինում, տունը ուտելու բան չի լինում։ Ոնց ասում է, деньги заканчивали начинаться իր մոտ։ Ու կին է ունենում ինքը, բայց ասեմ, այդ աղքատությունը вообще իրան բան չի անում։ Ոչ մի ձև չի անհանգստացնում, ինքը իր համար երջանիկ ապրում է, ոնց որ Ռադանաթ Մահարաջն է ասում է նվիրյալը, եթե պետք է, կարա ծառի տակ ապրի, եթե ծառայության համար պետք է, եթե ծառայության համար պետք է, կարա հարուստ պալատներում ապրի, իր համար լրիվ մեկ է այդ։ Ու ոնց որ իրան այդ աղքատությունը լրիվ չի անհանգստացնում, բայց ոնց որ մի քիչ սիմեյնի ինտրիգա է ստեղծվում ու ինքը կին է ունենում, ով նույնպես շատ աղքատ է լինում, ու ասում է, որ այդ կինը այդ աղքատությունից նիհարած է լինում, կոնկրետ հասի պրոբլեմ է ունենում, ու այս կինը մի օր ոնց որ էլ չի դիմանում, մոտենում է այդ ամուսնուն, ասում է, ասենց մի քիչ հերվից է գալիս, ոնց որ ասես, ասում է, հիշում եմ, որ դու մի հատ լավ ընկեր ունեիր։ Ասում է, կարող է գնաս իր մոտ ու ինքը քեզ հաստատ հարստություն կտա, որտեղ ինքը հարուստ է շատ։ Ասենց ոնց որ զգույշ բան անում։ Ու Սուդաման ոնց որ, բայց ասեմ նվիրալները, մաքուր նվիրալները իրանք երբեք Աստծուն չեն դիմում ինչ-որ շահի համար, հա։ Չէ շահի համար, որտեղ ոնց ասեցի իրանք գիտեն, Կրիշնան ինչ պետք է դա է տալիս, հա։ Բայց ոնց որ ռազ որ կինը խնդրում է, Սուդաման էլ մտածում է դե լավ։ Կրիշնային տենալուց վնաս չկա, հա, ու որոշում է գնա իր մոտ, բայց բան անում, ոնց որ մենք հայերս նույնպես ադատ ունենք, որ դատարկ ձեռով չի կարելի գնալ, հա։ Իրական երբ որ ինչ-որ տաճար են գալիս կամ Խորանի մոտ են գալիս, միշտ ցանկալի է ինչ-որ փուճուր բան բերել հետներս։ Ու ոնց որ Սուդաման տենց չի ուզում դատարկ ձեռքերով գնա, բայց տունն էլ բան չկա որ տանի։ Բան չկա որ տանի, կնոջ ասում է, նո ոնց որ ինչ կա որ կարամ տանեմ։ Այնտեղ նույնպես մեր հայերի մեջ ադատ կա, եթե մի բան չկա, վերջի հույսը ինչն է։ Հարևան։ Հարևան, հա։ Ու ոնց որ գնում եմ հարևանից բան անում։ Դե ես իմ ոնց որ սմկում բան ասում եմ բրենձի խլոպիա են գտնում։ 4 բուր։ 4 բուր ու sense պատատում եմ այդ կտորի մեջ ու բան անում։ Սուդաման վերցում է ուրախ գնում է Կրիշնային տենալու։ Ու ամբողջ ճանապարհին շատ հետաքրքիր է այդ պատմության մեջ իր գնալու ու գալու ճանապարհները sense միշտ մտքի մեջ Կրիշնան է լինում։ Գնալուց մտածում է տենաս ինձ կհաջողվի Կրիշնային տենալ։ Տենաս կհաջողվի տենալ։ Որտեղ ոչ բոլորին է այդ բախտ վիճակվում, հա։ Ոչ բոլորին է բախտ վիճակվում։ Ու չնայած որ ոնց որ Աստված ուզում է որ մեզ վերադարձնի իր մոտ, բայց մենք խանգարում ենք երբեմն իրան։ Երբեմն խանգարում ենք, ոնց որ եթե կարդաք Բրիխադ Բհագավատամրիտա, այնտեղ մեր Ջիվայի պատմությունը պատմվում, թե ոնց է ինքը սկսում է մանտրա ասել ու sense պրոգրես է ունենում ու հաջորդ կյանքերում, ասում է հետո ծնվում է ավելի բարձր մոլորակներում, հետո ծնվում է Բրահմայի մոլորակում, հետո Բրահմաջյոթի անգնում, հետո հետա գալի, վերջում գնում է ոգերաշխարհ Կրիշնայի մոտ ու որ ընկնում է բան ոգերաշխարհ ասում է Կրիշնան գրկում է իրան
ու ոնց որ դիալոգ է իրանց մեջ տեղի ունենում, ասում է գիտես, ասում է ես ամեն ձև քեզ ուզում էի վերադարձնեի ստեղ, բայց դու ոչ մի ձև թույլ չէիր տալիս։ Ու ասում եմ մի անգամ սկսեցիր իմ անունները կրկնել, ես կախված դրանից ու քեզ բերեցի ստեղ։ Ինչ ես մասին է, որ այդ շատ դժվար է իրականացում տենալ ու Սուդաման sense գնալուց իր մոտ ճամփին համոզում է։ Ես անարժան եմ, տենաս ինձ կստացվի իրան տենալ թե չէ, բայց հասնում է իր մոտ այնտեղ Կրիշնան էլ այդ ժամանակ դվարը կայում է լինում, ոնց որ Կրիշնայի հարուստ վախտերն է լինում, գործերը լավ է լինում։ Եթե կարդաք իր կյանքի պատմությունը, ինքը սկզբում Վրինդավանում է լինում, հետո տեղափոխվում է, ունդեղ ինքը արքունական պալատների մեջ ապրելուց է լինում, լիքը այդտեղ ոնց որ պալատներ է ունենում ու Սուդաման գալիս է իր մոտ ու ոնց որ Կրիշնան շատ ջերմ ընդունելություն է կազմակերպում իր համար, շատ ջերմ ընդունելություն է կազմակերպում, ասում է որ Կրիշնան երբ որ տեսնում է իրան, ընդհանրապես եթե շաստրաները կարդաք, Կրիշնային ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է իրականում, աստծո գերագույն անձնավորություն է ու շատ հատկանիշներ ունի, ցանկացած հատկանիշ, որ մենք տեսնում ենք մարդկանց մեջ, այդ էս ամեն ձևով Կրիշնայի մեջ կա, ոնց որ երեք Աջիտատմա Պրաբհուի լեկցիան էի լսում, ասում էր Կրիշնան ասում էր շատ հանգիստ է, շատ խաղաղ է, պատկերացրեք կենթանիակի որ շատ հանգիստ է, երբեք ափերից դուրս չի գալիս, ասում է շատ բարի է, շատ բարի է, շատ հոգատար է ու շատ ուրախամիշտ, ասում է վշտի նշույլ անգամ չկա իր մեջ, այդ Կրիշնան է, ու երբ որ տեսնում է Կրիշնան Սուդամային, ինչ անում, չեք կարծում։ Այո, բարձանում գրկում է, բայց դրանով չի սահմանափակվում, այլ ավելի պատկերացրեք թագավորը իր կանանց հետ արքունիքի մեջ, հետո այլ ինչ անում այո, Վոլտերն է դվանում, այդ կուլտուրայը իրական այդ Սուդաման բրահման է լինում, ու այդ կուլտուրայը բրահմաններին հատուկ հարգանք է ցուցաբերում պետական։ Ես ոնց որ վերջերս Սևանավանքում էի, իրական ես չգիտեի որ հայկական եկեղեցում տենց ադած նույնպես կա ոտան լվա։ Ես ընդ տեսա որ բաներին ծառայողներից մեկի ոտքերը լվանում էին։ Այդ իրականում ունի բան background ոնց որ այո պետական։ Այն ժամանակ ասում գուրուները իրանք այնտեղ չի եղել Yandex Taxi, Yandex Vertolyot, առավել ևս։ Այն ժամանակ գուրուները ոտքով են մանեկել, անտառներով ասում ոտքերով են մանեկել, ու երբ որ իրանք մտել են իշո մեկի տուն, այդ մարդը իմացել է, որ այս մարդը երկար քայլել է հաստատ, դրա համար առաջին բանը որ արեն են ոտքերն են լված։ Ու տես Կրիշնան բանանում, իր ոտքերն են լվանում։ Ցույց է տալիս թե նվիրյալը ինչքան թանկ է իր համար։ Բայց դա էլ չի սահմանափակվում։ Այլ ինչ անում ով գիտի։ Այո, միջև այդ մի հատ լուրջ բան անում, այդ ոտերը վերցնում, սողում է իրավալ, այդ ջուրը վերցնում, սողում է իրավալ։ Այսինքն ջերմ ընդունելություն է ցույց տալի ու ասում այդ արքունի ծառայողները սաղ զարմանում են թե ով է այս մարդը, որ ոնց որ մի հատ նույնպես մի հատ հումորային հաղորդում կար, նույնպես ասես նախարարը վարորդի հետ քշելուց է լինում, հետո մի պահի ասում է լավ չես քշում, թող ես քշեմ, ըստ նախարարը նստում ռուլին, հետո բան ոստիկանը կանգնացնում է ու ասես ասում է փաստաթղթեր ցույց է տալիս տենում է նախարարը վարորդը ու հարցնում է հետո ոչմ հետա գնում բան չի անում այն ինգերը հարցնում է ով էր այդ ավտոյի մեջ ասում է չգիտեմ ով էր բայց շոֆերը նախարարը ոնց որ տենց այդ արքունի բաները շատ զարմանում են այս ով է այս մարդը որ Կրիշնան ոնց որ սենց իրան բանա ցույց տալիս է ու այդ իսկականից զարմանալու է իսկականից զարմանալու է թե ոնց կարա այդ սիրային հարաբերությունները այդտենց ոնց որ թանկ դարձնի մեկը մյուսի համար ու ոնց որ այնտեղ մի քիչ էլ պատմություններ լինում ոնց որ հիշում են իրանց այդ գուրուկուլայի տարիները բայց հետո ասում է Սուդաման շատ ամաչում է ինչ որ բան ասի իրան ինքը եթե հիշում եք կոնկրետ զապրոսով էր ուղարկված բայց իրան շատ վատ ազգում հա ինչ որ հարստություն ուզի բայց Կրիշնան այդտեղ ասում է Բհագավատամում ասում է Կրիշնան քանի որ բոլորի սրտում է գտնվում ինքը իմանում է այդտեղ ինչ է կատարվում ու ասում է ես գիտեմ ասում է այս նվիրյալը ասում ես նվիրյալները սենց են իրանք իզից ոչ մի բան չեն ուզում հա բայց այս նվիրյալը եկել է որպեսզի իր ասում է վերնայա ի ցելմուդրնեժնա որպեսզի իր խոսքից չանցնի ասեմ երբեմն այդ նույնպես Աստված բարձվում է շատ բարձր է գնահատում երբ որ դաժե
ոնց որ Պրաբհուպադան, եթե լսեք, ինքը ասում է, որ մեր տանը ամենալավ նվիրալը ով էր։ Քույրը։ Ինչի։ Ասում որտեղ իր աղբերը ամուսինը մսակեր էր, իր համար միս էր եպում։ Այդտենց այդ ոնց որ Քրիշնային դուր է գալիս, հա։ Ու ոնց որ պլան է կազմում, թե բանանի։ Ոնց որ այդ իրավիճակը բանանի ու բանանի։ Սուդամային հարցնում ասում է բանը, ասում է բայց նվեր չես բերել, ոնց որ դատարկ ձեռներով ես եկել։ Ու Սուդամը ասենց ամաչելով բանը, չի ուզում տա այդ։ Պատկերացեք եկել եք ու պիտի հանեք բրինձի խլոպյատը, ասենց վատ ասում իրան, հա։ Բայց ասենց ու ասում է ձեռի մեջ պահում է, չի էլ ուզում տա, ասում է Կրիշնան ասենց գալիս է ինքն է ձեռից եկալ։ Ու ինչ եք կարծում ինչ անում։ Հիասթափվում է թե ինչ։ Ասում է ինձ ես բերել, չեմ հավատում, որ ես ինձ ես բերել։ Ասում է այս խլոպյաները ինձ ավելի շատ երջանկություն բերեցին, քան այս աշխարհի բոլոր հարստությունները։ Ու սենց ոնց որ ընդունում է ու ուտում է այդ բրենձի խլոպյաները, ոնց որ Սուդամը շատ ուրախանում է։ Դրանից հետո այդ գիշերն էլ ատեղ մնում, ու հաջորդ օրն էլ վերադառնում է տուն, ճամփարան գնում, ու ճամփին էլի լրիվ Կրիշնայի մեջ մասին մտքերով է, ու մեզ շատ հետաքրքիր բան ասում, այսօրվա հարցի հետ կապված, ասում է ասում է Կրիշնան ոնց որ հարստության մեջ է ապրում, հա, բայց ասում է ինձ չի տալիս հարստություն, որտեվ հոգատար է իմ նկատմամբ։ Ասում է գիտի, որ եթե տա հարստությունը մթագնում է մարդու բանը, ռազումը, հա, շատ ասում է ինչքան հոգատար է Կրիշնան։ Տենում այդ հարստությունը, հա, պատկերացրեք, եթե մի հատ հայ գնացած լիներ, ինչ կասեր։ Այս ընկերս է, սենց Բայց էլ բոլորովա ընկերն ենք։ Բայց ինքը ասում է, զարմանում ասում է, ինչ հոգատար է Կրիշնան, ինչ հոգատար է, ինձ հարստություն չի տալիս։ Ու ոնց որ սենց լրիվ ուրախացած այդ բանից գալիս է, ու ոնց որ գալիս է ու տենում է, որ այդ իր խրճիթը մեծ դղյակի ավերածվել։ Մեծ դղյակի ավերածվել։ Ու սենց նայում է, չի հավատում, ասում է, ես ուր եմ եկել, անում Yandex-ն նայում ճիշտ եմ եկել։ Ասում որտեղից այստեղ հայտնվել ես, ումն է։ Հետո մեկ էլ տեսնում է, որ ասում է շատ մեծ բանը, պալատ է լինում։ Ասում է շատ ոսկուց արձանիկներ։ Ու հետո տեսնում է, որ կինն է դուրս գալիս, ասում է կինը նույնպես գեղեցկացած, ողջացած, մատվիճակ։ Ու ոնց որ հիշում է Կրիշնային, ասում որ երկար ժամանակ բան անում, այդ հարստության մեջ ապրում է Սուդամը։ Բայց ասում այդ հարստությունը իրան երբեք չի խանգարում Կրիշնայի մասին հիշել, երբեք չի խանգարում։ Ասում ինքը միշտ մտածում էր, ինչ էր մտածում, ինչ է կարծում։ Խանգարի իրան։ Մտածում էր կա կատիրեջի ատեղ ուտեղը։ Շատ կարևոր է, այո, դաժե թե ինչ-որ լավ բան է գալիս նվիրալին, ինքը միշտ մտածում է ոնց անեմ, որ այս ինչ չհեռացնի Կրիշնայից։ Որտեղ լույսի լավ բան կարա հեռացնի, կարա հակառակը, օրինակ կարա ընդհակառակը, կարա մարդը այդ օգտագործի, ու երբ որ Կրիշնան տեսնում է, որ մարդը պատրաստ է ինչ-որ բան օգտագործելու իր համար, ինքը տալիս է իրան։ Այդ կա լինի հարստություն, գիտելիք։ Գիտելիքը նույնպես կարևոր բան է։ Ինչի է որ բակտին բոլորին չի հասանելի։ Հասանելի է մենակ նրանց, ովքեր որ անկեղծ են դիմում, որտեղ այդ ուժեղ գիտելիք է։ Ովքեր գիտելիքը ուժեղ բան է։ Ու տենց բաները դրա համար Կրիշնան տալիս է մենակ այն մարդկանց, այդ ու նաև հարստությունը, որ վստահ է, որ իրան դա չի խանգարի։ Ու ոնց որ այդ իրան չի խանգարում ու ասում է, որ ի վերջո հասնում է ինքը հոգևոր կատարելության, հասնում է Աստծու նկատմամբ սիրուն։ Այդ կյանքի գերագույն նպատակն է, որ մարդը ոնց որ սովորում է սիրել Աստծուն։ Այսինքն ոնց որ այն մասին թե ոնց են մարդիկ ճիշտ դիմում Աստծուն ու ոնց են իր պատասխանը ստանում, հա։ Ու այդ միշտ վերջացնում են հարցերը։ Ու այդ ճիշտ դիմելը, այդ ճիշտ դիմելու մեջ ենք կապ չունի ինչա գնում, ինչա գալիս, ինքը միշտ ծառայում է ի բարօրություն մեր հոգևոր պրոգրեսի, հա։ Դրա համար պետք չի ջղայնանալ Կրիշնայի վրա, որ
ինչ-որ բան ուզում ենք չի տալիս, նշանակում է ինքը ավելի ոնց որ լավ գիտի, ուրիշ պլան ունի։ Դրա համար ամփոփելով շատ կարևոր է հոգևոր գիտելիքը, շատ կարևոր է հոգևոր գիտելիքը, ու շատ կարևոր է գնահատել այդ հոգևոր գիտելիքը ու իրան աճեցնել պրակտիկայի միջոցով, որպեսզի այդ սերմը աճի ու մեզ բերի իրական հոգևոր պրոգրեսի, ու այդ հոգևոր պրոգրեսը անընդհատ պետք է հետևել, արդյոք այդ աճը տեղի ունենում, արդյոք աբիդան մի քիչ քչանում է, արդյոք վախը քչանում է, խոնարհությունը շատանում է, ու մարդկանց մեջ ու ինչ որ իրավիճակների մեջ սովորում ենք Աստծուն տեսնել, նշանակում է process-ը ոնց որ ճիշտ է գնում ու այդ process-ը մեզ կբերի շատ ցանկալի արդյունքի վերջ։ Եթե ինչ որ հարցեր դիմում բողոք առաջարկում։ Դուք ասացիք, որ եթե Կրիշնան տալիս է նվիրյալին թեկուս հարստություն, նվիրյալը պետք է ընդունի դա։ Չէ՞ որ հարստության ներքո, օրինակ Տեր Բրահմանն էր ամենամաքուր նվիրյալն էր սկզբանե ինքը։ Հարստության ներքո ինքը դեգրադացիա պետք է ապրի, բնական է։ Իսկ նվիրյալը օրինակ զերծ է դրանից, որ կարող է իր նվիրված ծառայության մակարդակավորում իջնի հարստության ներքո ապրելով։ Ну, եթե Աստված ինքն է որոշում, որ տա տվյալ նվիրյալին հարստություն, նշանակում է ինքը վստահ է իր վրա, որտեղ ասեմ, եթե Կրիշնան չտա նվիրյալներին ինչ-որ միջոցներ, այս աշխարհում հոգևոր գիտելիքը չի տարածվի, ոնց որ մենք գիտենք Սանատանա Գոսվայի մի պատմությունը, որ Կրիշնան ինչ-որ մարդու միջոցով տաճար է տալիս, ու մինչև այսօր մենք գնում ենք Մադանամոխա տաճարը, ինչի որտեղ Կրիշնան տվել էր իրան դա, ինչի որտեղ երբեմն Կրիշնան վստահ է մարդու վրա ու ինքը գիտի, որ եթե դա տա, այդ չի վնասի մարդուն, ու այդտենց մարդիկ ասում են, որ նվիրյալը դաժե ինքը ոչ մի բանի չի կապվում, ասում է Պրաբհուպադան մի հատ գրքի մեջ գրում, ասում է преданный даже в своем доме чувствует себя гостем, даже տանը իրան հյուր ասում, չի մտածում, որ ես իմ տունն է, չի մտածում, ես ինչ լավ նվիրյալ եմ, ես Կրիշնանից տուն ատվել, կարողանում են նվիրյալները կարողանում են այդ զերծ մնալ դրանից, ինչի, որովհետև իրանք գիտեն, որ ամեն ինչ Կրիշնայի հետ կապված է։ Ինքնին հարստությունը վատ բան չի։ Վատը այդ պատկերացումը, թե այդ հարստությունը իմն է ու դրա համար այդ կարող մարդուն հարվածնի իրոքից։ Բայց եթե նվիրյալը Կրիշնայից հարաբերություններ ունի ու ոնց որ Կրիշնան վստահում է իրան այդ կոմենտները, եթե կարդաք այդ ամեն ինչը Պրաբհուպադան մեկնաբանություններում ասում է իրականում, ասում է, եթե Կրիշնան երբեմն վստահում է ու տալիս է, ու այնց մարդկանց այդ երբեք չի խանգարում, այլ հակառակը օգնում է իրանց ու իրանց շրջապատի մարդկանց։ Դրա համար այդտեղ կարևոր է ոնց որ բան անել, էլի ճիշտ նաստրոյ անել մեզ ամեն հարցում, որ մեր խնդիրը ոչ թե ինչ-որ բան ունենալ կամ չունենալն է, այլ երկու դեպքում էլ Կրիշնային չմոռանալ։ Կարող է դուք ոչ մի բան չունենաք, բայց այդտեղ մոռանաք Կրիշնային։ Դրա համար այդ լավուշկա է ուզում։ Կարևոր է նաստրոյը ճիշտ պահել։ Ունես թե չունես, իրան հիշես կարևոր է։ Երեկոն չի խանգարում։ Ու դրա համար որ ինքը վստահում է։ Ուրիշ հարցեր ինչ-որ։ Այն հարցը, որ պրասադը շանումա թե չէ։ Եթե պրասադը Ընդհանրապես ես sense եմ հասկանում, որ ընդհանրապես գունաները իրանք վերաբերվում են մատերիալ, այսինքն իրանք մատերիալ բնութագրիչ են, հա? Օրինակ այդ любой բան, երբ որ դուք տեսնում եք, ինքը մատերիալ տեսանկյունից ինչ-որ գունաների մեջ է, հա? Օրինակ եթե ուտելիքը շատ կծու է, այդ կծուն, այդ ուտելիքը մատերիալ տեսանկյունից ռաջա գունայի մեջ է, բայց կա ուրիշ իզմիրենիա, այդ ամեն ինչի մեջ կա հոգևոր իզմիրենիա, ու այս ամեն բանը կարա դաժե մատերիալ տեսանկյունից ինքը ունենա ինչ-որ այս ամեն վիբրացիան, նույնիսկ Պրաբհուպադայի առաջի խրամ այդ սենյակների պատմությունը, եթե կարդում ես, պուճուր խրամ էր առանց սենյակ էր առանց պատուհան, նստելու տեղ չկար սկի, հա, այդ վիբրացիաների տեսանկյունից միգուցե ինքը ցածր վիբրացիաների մեջ էր, բայց դրան զուգահեռ ինքը հոգևոր էներգիայի կրող է։ Դրա համար պրասադը ես տենց եմ հասկանում, կարելի է այդ ավելի հասկացող մարդկանց նույնպես այդ հարցը տալ, ես իմ բանն եմ կիսում, որ ինքը կարող է մատերիալ տեսանկյունից ինչ-որ
գունաների կրող լինի ու երբ որ դուք ուտում եք ֆիզիկապես ինչ-որ այդպիսի ազդեցություն ունենա, բայց մեկը իր մեջ ավելի մեկը հոգևորը ժամի հետ կապված խնդիր բան չի բանանում, հա, դրա համար ինքը կարա ինչ-որ գունայի տեսանկյունից կամ են լինի, բայց հոգևոր էֆեկտը նույնպես կլինի, ոնց որ երբ որ պրասադա մնում, մենք այդ պրասադը չենք թափում, տալիս ենք կենդանիներին, հա, ասում եմ մնացած պրասադը ինքը այդքան է լավ գունաների մեջ չի, խորհուրդ չի տրվում ուտել ինչ-որ մեկից հետո, հա, գունաների տեսանկյունից միգուցե այդքան լավը չի, բայց իր մեջ հոգևոր էներգիան միևնույնն է կա, որ այդ կենդանիները որ դա ուտում են, իրանք հոգևոր բարիք են ստանում։ Դրա համար այդ ոնց որ ուրիշից մերենի է, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Չէ՞ ուրիշ հարց։ Մի նախադասությամբ հոգևոր գիտելիքը շատ արժեքավոր հազվադեպ բան է ու երբ որ ստանում ենք այդ գիտելիքը պետք է իրան շատ գնահատել ու պրակտիկայի միջոցով իրան զարգացնել որպեսզի բերի հոգևոր իրական պրոգրեսի ազատվենք իլյուզիայից ու ամենտեղ սովորենք Քրիշնային տեսնել վերջակետ ով կկրկնի արժեքավոր որը որ ստանալուց հետո պետք է զարգացնել պրակտիկայի միջոցով Ես կոչվում եմ Կալի Южная память։ Վերջակի։ Շո։ Բոլորին շնորհակալություն ու շատ ինչ լսելու համար։ Շիմադ Բhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nityananda Prabhu ki jai.